Okay, right. So in the previous session we have discussed regarding biological classification, where we have all discussed with respect of prokaryotic kingdom and eukaryotic kingdoms, but we have not detailed about the two kingdoms. One is metaphyta, another one is metazoa. Nothing but plant kingdom and animal kingdom. So now we are going to discuss with respect of plant kingdom. Okay, what do you mean by plant? I know that it is a translation. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಅಂತೀರಿ ಎಂತ ಆಯಿತು. ನೀವೇನಂತೀರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರತ್ಲಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ. ಸಸ್ಯ, ಗಿಡ, ಸಸ್ಯ ಸಿನೋನಿಮ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರೇನು? ಹಾಂ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಏನಂಗಂದ್ರೆ photosynthetic organism. Okay, living organism which performs photosynthesis. Okay, then okay, major producer in the ecosystem, autotroph. Okay, then oxygen producer. ಆಮೇಲೆ ಹಾಂ ಎಸ್ ಏನು ಎಂಥ ಫುಡ್ಡು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಪ್ಪ. ಏನು? ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫುಡ್, ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫುಡ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಯುಟಿಲೈಸರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾ ಬತಾದು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದರೆ? ಹ್ಞೂ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ, ಹಾಂ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಾಗ್ನೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಹೋಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ, ನಾಟ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್. ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಲರು. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ? ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲೇ ಓದಿದ್ವಿ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಮತ್ತೆ ಆಟೋಟ್ರೋಫ್. ಹಾಂ, ದೆನ್ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇನಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಹಂಗಾರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ, ಮುಗೀತಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಯೂಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಅವ್ನು ಕಾಮಾಗಿದೆ, ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ರಿ ನೀವು ಯಾರೇ. ಇಷ್ಟೇನಾ? ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, so plants are especially the plant kingdom, which represents either unicellular or multicellular eukaryotic photosynthetic forms of the living world, right? So here they are further divided into other classes. They are maybe Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta, Gymnosperm, Angiosperm. They are all different, but as we have seen the R.H. Whittaker system of classification, there are some bases which have made the all living organism into separate groups, right? The same way we have also seen that the Chlamydomonas, Chlorella, they have been with the presence of cell wall. Earlier they were placed in the algae, but later in the R.H. Whittaker system of classification they were placed in Protista. But even though we are following some system of classification, especially in this chapter also we will study this Chlamydomonas, Chlorella under the green algae, that is the Thallophyta, especially Chlorophyceae. But whereas in the Protista, as I said in the previous session also, that is in the Chlorophyta. Here Chlorophyceae we are saying, that's it. Phyco refers to plant, that is especially algae, right? Okay, then how the system of classification is evolved? As you were discussing earlier, it is just a gross morphological characters which were considered, right? So they have given equal weightage to vegetative characters and also for the reproductive characters, right? So who comes as a pioneer in the system of classification? Who gave the two kingdom system of classification? Carolus Linnaeus. Okay, the Carolus Linnaeus
Who gave which kingdom of system of classification? Who is one of a scientist or a taxonomist who comes under artificial system. Then what is artificial system? As we just said, it is considering the gross morphological characters. Okay, and they are given equal weightage to what? Vegetative and sexual. They are given equal weightage to vegetative and sexual characters. Right? So they have considered one or few morphological characters. As you come across the Carlos Linnaeus, who has given the sexual system as monandria, diandria, up to polyandrous condition. It is based on the only one morphological character which is having the number of stamens the flower is containing. Okay, so that is sexual system of classification. That is nothing but artificial system of classification. Based on the sexual character, he has given the classification. Number of stamen the flower is containing in that plant. That is, if it is having a single stamen or two stamen, likewise 3, 4, 5, up to more than 20. Till the 20 has given the names. Okay, dodecandria tankanu kuda avanu names na kodta bartane, but after that it has given polyandria anta kodtane. As we have seen the Archidaceae members, they are having many seeds, especially having the many stamens, polyandrous conditions. So ಆ ಥರ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3+3 3+3 ಈ ಥರ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಓಕೆ, ವೆಲ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ likewise, earlier system of classification, as he made the classification with respect to the plant and animal kingdom as a two kingdoms, earlier it is based on the morphological characters, we know that, are easily observable characters, that is gross, not clear. Whole he has compared, then there are only one or few. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ CET ಲಿ. ಈ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಲ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಒನ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒನ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ದ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಒನ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಒನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಫ್ಯೂ, ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ either vegetative characters or maybe sexual character. The best example for sexual classification here we can see here. Even Aristotle, who made the artificial system of classification based on the appearance, that is size, as herb, shrub and trees. That is also morphological character. He considered what? The size of the plant body, whether they are ground level or whether they are bushy and medium level, whether they are hard stem and having the woody stem with the branches more, a large sized one. Based on the morphology, Aristotle also did artificial system of classification. But this system got failed. Why? I said on what basis they did this classification system. That is their fault actually, because in ecology you have already studied that the vegetative characters will change with the ecological conditions anta. ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶುಂಠಿ ಹುಲ್ಲು ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ 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 ಎಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅದು ಎಷ್ಟುದ್ದ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜು, ಅದು ಕೂಡ ಲೀವ್ಸು ತುಂಬ ತೆಳುವು ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಜ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಹುಲ್ಲಿಗೂ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ if you compare these two grasses. So the same way ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಈವನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೀಫ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇದೇ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಾ? ನೋ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ knowing that
vegetative characters will be what? Changes with respect of ecological conditions, environmental conditions. According to the environmental condition, they will changes. But they have given what? Equal weightage. Hence, this system got failed. He has not given the clear justification. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾನೋಕಾಟು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಡೈಕಾಟು ಒಂದರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ Carolus Linnaeus or the Aristotle, likewise various taxonomists will come, was considered only one or few morphological characters. They are gross morphological characters and they have given equal weightage. That is their failure. Hence we are not following this one. Later and most approved system comes, that is natural system of classification. The name itself says that it is considered the natural affinities. Along with the morphology, he has considered anatomical features, then embryological features, then the components which are present in the cell, especially the plant cell. Plant refers to phyto, chemical component means the phytochemical analysis. Right? So based on all these morphology, anatomy, embryology, phytochemistry, these people of the natural system following taxonomists gave the system of classification based on the natural affinities. They are not only considered vegetative character, they are not only considered sexual character. They have equally considered all the character along with the phytochemical analysis. Okay? The kind of secondary metabolites they are producing are the primary metabolites which are mainly utilizing. Right? So likewise, then the main we will see that Bentham and Oker. These are the pioneers and we are following this system. ಈಗ ನಾವೇನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಈಗ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಥಮ್ ಅಂಡ್ ಓಕರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈಸಿ ಇದೆ, ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಯಾರೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈಸಿಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ ಅದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆ ಒಂದು ರೀಸನ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಅನದರ್ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ಸ್. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಆರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಮಡೋಮೋನಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಆರ್ ಅಮೀಬಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಝೂ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ ಅಗೇನ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ even though having some minor drawbacks is presently or currently accepted one. ಕೆಲವೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ. ಕೆಲವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಂಥಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಕರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಚಿನ್ಸನ್, ಎಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತಕ್ತಜಾನ್. ತುಂಬ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಏನಾಯಿತು? ತಕ್ತಜಾನ್. ಹಾಂ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಯಾವುದು? ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವೇಯಿಂಗ್? ಆಸ್ ದ ಎಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್ ಆರ್ ದ ಪಯನಿಯರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಚಿನ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ತಕ್ತಜಾನ್. ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್. ಹೂ ಆರ್ ದ ಪ್ರೊಪನೆಂಟ್ಸ್? ದೇ ಆರ್ ಎಂಗ್ಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಲ್. that again improved by Hutchinson and then Takhtajan. Okay, then what is phylogenetic system?
In an order, they should know the genetic links. Genetic links means what? Genetics means what? We will study the inheritance patterns here. That's the same way here. Along with all these characters, they considered ancestral origin and links. ಯಾವ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರಿಂದ ಆರಿಜಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಲಿಂಕ್ಡ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. The phylogenetics says that ancestral links, ancestral evidences ಅಂದರೆ evolutionary evidences. Here the main thing is fossil evidences. ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಫಾಸಿಲ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರೈಟ್, ಅನ್ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೂಫ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಸೇರಿಸಿರ್ತೀವಿ. ವೆನ್ ವಿ ಗಾಟ್ ದ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಥ್ರೂ ದ ಫಾಸಿಲ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಮೆನೆಂಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾಸಿಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಈಗ ಮೇನಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಅಕ್ಯುರಸಿ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್, ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾಸಿಲ್ ಅಂತ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ. ಈ ರೀತಿ ಆ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ದ ಫೈಲೋಜೆನೆಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಡನ್. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ancestral evidences, ancestral links, fossil evidences. Clear? So even in some researchers or taxonomists we are still following this one also, but most accepted one is this one. Clear? So then there are some different taxonomical systems which are used in the system of classification, right? So what is taxonomy? What is the major steps it is involving? Taxonomy involves the main components, that is identification, classification, nomenclature. These are the main three components you have studied already. Based on that, means for that purpose they are having the different types of taxonomy. One is numerical taxonomy, okay, then cytotaxonomy, another one is chemotaxonomy. Okay, then what is numerical taxonomy? Only in CET we can see the questions here. ನೀಟಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಇಷ್ಟದಂಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲನೂ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಓದಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ? ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಇದು ಬಂದಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಸಿ ಇ ಟಿನೇ, ನೀಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕನ್ವೇಸ್? ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ ಬೇಸಿಸಾ? ನಂಬರ್ಸ್, ವಾಟ್? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೀಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಂಡ್ರೋಶಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೈನೋಶಿಯಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ವಿ ವಿಲ್ ಸೇ ಕೇಲಿಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 5 ಸೆಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಟ್ರೈಮರಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಮೊನೊಕಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಟೆಟ್ರಾಮರಸ್ ಅಂತ ಬ್ರಾಸಿಕೇಸಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೆಂಟಾಮರಸ್ ಅಂತ ಕಾಮನ್ ಡೈಕಾಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಇಂಡಿಕೇಶನ್. ಯಾವುದಾದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಂಗಾರೆ? ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಯರ್, ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 100 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಆರ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್. The comparison is about up to 100 characters. How? That is means by the computational technology. Here we are using computer. ಹಾಗಾದರೆ ಸಿ ಟಿಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇಷ್ಟೇ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ನಂಬರ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 to 2 ಆರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 to 10 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಪ್ ಟು 100 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ತನಕ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಈಗ ನೋಡಿದಿರಿ, ಎಕ್ಸೆಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಈಸಿಲಿ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರೀರಿ ಅಂದರೆ ಬರೆದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೂ ಈ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀರಿ, ಇತ್ತ ರೈಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಇಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹಿಯರ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್
and they have compared at a time by using the computational technology. The data is stored here. ಸೊ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಡಾಟಾ ಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ರೀಸನ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಯರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪ್ಲಸ್. ಇಫ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಅಂತ. ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಝೀರೋ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಕೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಸೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನೀವೇ ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದಪ್ಪ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು, ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೇಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನು, ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮುಗ್ದೇ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ವಾಸ್ ಡನ್. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಓನ್ಲಿ ರೀಸನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಫ್ರಮ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 10 to 100, 10ರಿಂದ 100 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇನ್ಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಡಾಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನಲೈಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ನಂತರ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳೇನು ಅಂತ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಸೈನ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ವರ್ಕ್ಸ್. Clear? The same way it is regarding the cytotaxonomy. And another one is chemotaxonomy. So cyto, that refers to cell. The contents of the cell, especially what? Chromosome, number, shape, size, based on that the chromosomal number and this morphology is analyzed. Okay, then what about chemotaxonomy? The presence of chemical components. What? It is based on the chemical components, type of proteins they are producing, type of genetic material it is having, all the type of chemical with the plant or whatever the organism we are studying. So ಅದೆಲ್ಲದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು chemotaxonomy. So likewise the taxonomical system of classifications are having 3. One is numerical, then cytological and chemotaxonomy. Clear? ಇಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? So based on this, these systems of classification, especially artificial, natural and phylogenetic systems were based, but well advanced one is phylogenetic. Well, most accepted is natural system of classification. Based on the natural system of classification, we are going to study the kingdom of plants, that is plant kingdom, that is classified based on the what? 5 classes na ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವ್ದು? ಬಟ್ ಇದುವರೆಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೇಟೇಜ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಈಗ ವೇಟೇಜ್ನ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಇದುವರೆಗೆ? NEET weightage in previous years. ಎಷ್ಟು? In 2015, 4 questions, 16 phase 2. ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಫೇಸ್ 2 ಫೇಸ್ 1 ಎರಡರಲ್ಲೂ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್.
Okay. So in 15, there are 4 questions. 16 and phase first and phase 2, 2 question. But in 17, it is 4. In 18, 4. 19, 2. 20, 3. 21, 3. What we can expect this year? ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೂ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದರೂ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ. ಆದರೆ ಅವರೇಜ್ 2 to 3 ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಸಿನೇರಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ? ವೇರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಮೇಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಡೀ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೂಗ್ಯಾಮಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐಸೋಗ್ಯಾಮಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಸ್, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಸ್ಪೋರ್, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫಾರ್ಮು, ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸು, ಮೊಟಿಲಿಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 to 8 ಅಪಿಕಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲನ ಅಥವಾ 2 ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಫ್ಲಾಜೆಲನ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲಾಜೆಲನ, ರೋಲೋಫೈಸಿ, ಫಿಯೋಫೈಸಿ, ರೋಡೋಫೈಸಿ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆಯಾ, ಮ್ಯಾನಿಟಾಲ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾರಿನ್ ಇದೆಯಾ, ಫ್ಲೋರಿಡಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇದೆಯಾ, ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ದ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ಗೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲದು ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ, ಟೆಡೋಫೈಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಈ ವರ್ಷ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಾಸಸ್, ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗು, ಅಥವಾ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ, ಟೆಡೋಫೈಟಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನೇಮ್ಡ್ ಒನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು, ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರೋ ನೇಚರ್ಲಿದ್ದರೆ, ಈ ಥರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈಸಿ ಟಾಪಿಕ್ಸು, ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ಸೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ NCERT ಓದಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಭಾಳ ಇದೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಭಾಳ ಜನ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲೇ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸಲ್ಲೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಟೆಡೋಫೈಟ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅದೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅನ್ಬ್ರಾಂಚೆಡ್ ಇರುತ್ತಾ ಸ್ಟೆಮ್ಮು, ಈ ಥರ. ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋರಜಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಮಾನೋಶಿಯಸ, ಡೈಶಿಯಸ, ಮತ್ತಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಂತೂ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ NCERT ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ಫಾಲೋಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಲಾಂಟೆ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಥ್ಯಾಲೋಫೈಟಾ, ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ, ಟೆಡೋಫೈಟಾ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ and angiosperm. Right? Here it refers to algae, it refers to amphibians of, and it refers to they are also known as botanical snakes. Okay, gymnosperms, angions, that is
ಸೊ ಇದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್. ನಾವು ಅದೇ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದರೆ ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ನನಗೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆನಾ? ಓಕೆ. ವಿಚ್ ಆರ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ಯಾಮ್ಸ್ ಇಯರ್? Gymnosperms. ವೆರಿ ಗುಡ್. These are all comes under cryptogram. In 2017 there is a question on this one. Okay, so crypto, that is hidden, gam, so the fusion of gamete is hidden here. There is no well developed structures for the gamete formation and fusion here. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಹೂಗ್ಯಾಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐಸೋಗ್ಯಾಮೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಮಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಡನ್. Crypto, crypt, encryption, crypt means what? Hidden. So there is a hidden gametes. Okay, that includes what? That includes what? Bryophyta, Pteridophyta, ಮೊದಲು ಫಸ್ಟು Thallophyta. Thallophyta, Bryophyta, Pteridophyta. Now, which are the phanerogams? ವರ್ಡೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತಿದ್ನ, ಕೇಳಿಲ್ಲ? ಫೆನೆರೋ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಗ್ಯಾಮ್ಸ್, ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರೋ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತವೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೀಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. Okay, cryptogams, phanerogams, which is vascular cryptogam here. Very good. ಯಾರು ಹೇಳಿದ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ರ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ. Angiosperm is cryptogam. Is angiosperm is cryptogam? No. Okay. So now tell me, which are tracheophytes? What are tracheophytes means? The plants which are having the vascular tissues, right? So vascular tissues ಎಲ್ಲಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬನ್ನಿ. Pteridophyte, gymnosperm, angiosperm. Okay. Is it clear? So those plants which have vascular tissue, they are called tracheophytes. Those which are having the visible seed, they are called phanerogam. Those which are having the hidden seeds, they are called cryptogams. Now you tell me, which is the vascular phanerogam? Both Gymnosperm and angiosperm, because both are tracheophytes, both are phanerogams. Only cryptogam, cryptogams, only cryptogam ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, only cryptogamic condition. Thallophyta, Bryophyta. Okay. Vascular cryptogam, tracheophytic cryptogam. Clear?
A trachophytes, another name. A trachophyte, but this is exceptional. So ಹಾಗಾಗಿ Talophyta and Bryophyta are atracheophytes. Only these two are atracheo. Then what about Pteridophyte? It is a tracheophyte. ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಈಗ. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್? ಕ್ಲಿಯರಾ? They may give the seed bearing plant which contains vascular tissues but absence of vessel. Presence of vessel? ಸಣ್ಣ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಓಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಟ್ಯಾಲೋಫೈಟಾ we can see only the cryptogamic atracheophytic condition. Okay, then let us start with the class. What is this? Algae andre enidu? Division Talophyta, right? Algae ಅಥವಾ Talophyta ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸಾ? ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. It is further divided as Talophyta is further divided as ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬರ್ರೆ ಬ್ರೌನ್ ಹಾಕತ್ತೀವಿ. Right? So on what basis the algae or a Talophyta division is classified into the class Chlorophyceae, class Phaeophyceae, class Rhodophyceae is mainly based on pigments, storage foods, gamete types, motility and all the characters. So that's why the division algae we will study. So where we can find algae ಅಂತ habitat ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? They are watery, especially they are aquatic forms. Either earlier Chlorophyceae can be found in the fresh waters, some in rarely marine, but usually they are all fresh waters. Then brown algae, they are all found in the marine. Usually they are marine, some in fresh. Then Rhodophyceae, they are completely in the marine water. Very few are fresh waters. Usually ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ marine waters ಅಥವಾ brackish water form. Okay, then that is a habitat. But the nature when we come across, they are either unicellular, either motile, okay, or non-motile, either colonial, okay, or they are filamentous, right, either unicellular or they may be multicellular, especially they are having the colonial or filamentous forms. That is their nature, but they are having the chlorophyll A, chlorophyll B, C, D based on the classes. Okay, especially chlorophyll A and B are usually found in the Chlorophyceae, chlorophyll A and C are found in the Phaeophyceae, chlorophyll A and D are found in the Rhodophyceae, right. So here the Chlorophyceae members or Phaeophyceae or Rhodophyceae, whatever, based on the pigment proportion they will exhibit the different colors. Some are clearly represent the higher plant like pigments with higher plant like structures in the appearance also.
Some will give the different proportion based on the proportion of pigments. Along with that, we can find the xanthophyll pigments or the carotenoids in all the algae. Especially in this rhodophyceae, we can find R-phycoerythrin, R-phycocyanin. Okay, but the cell wall is usually made up of cellulose, but having pectose on the green algae outer layer, or it is having the algin along with the cellulose on the brown algae, or it is having ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ರೋಡೋಫೈಸಿ ಒಳಗಡೆ ಹೈಡ್ರೋಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಗಾರ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಿ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ ಪೆಕ್ಟಿನ್ ಆಯಿತು, ಆಲ್ಜಿನ್ ಆಯಿತು, ಅಗಾರ್ ಆಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಕೊಲಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ದ ಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಈಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪೆಕ್ಟೋಸ್ on outer wall in the chlorophyceae, or algin in the outer wall of the phaeophyceae, or agar on the outer wall of rhodophyceae. So likewise it is having the specialized pigments as I said, and then they are forming the storageable form of food in the form of starch or in the form of alcoholic sugar called mannitol, sugar alcohol anta karitivi, or it is having the laminarin. And in rhodophyceae it is Floridian starch. Right? Then food form nodidri. Then what about the reproduction? Andre usually they form, the filamentous forms will be undergoing fragmentation, and also we can find the fission. And here we can find the asexual reproduction by the formation of zoospores, which are motile in nature, contain usually 2 apical flagella in the chlorophyceae, or 2 to 8 lateral flagella in the phaeophyceae, and there is no flagella in the rhodophyceae. That is non-motile only. Likewise, sexual reproduction will take place by the formation of oogamy or isogamy, anisogamy. What is oogamy? Here non-motile large, that is non-motile means static one. That is static female which is large fuses with the small motile male. Whereas isogamy usually similar in size, whether motile or non-motile, there is not a condition. Right? Some Chlamydomonas will show that one. Right? Even some Chlamydomonas will show anisogamy, some Chlamydomonas will show isogamy. ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತವೆ. ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಐಸೋಗ್ಯಾಮಿ ಒಳಗಡೆ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಪೈರೋಗರನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಕ್ಲಮಡೋಮೊನಸ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮೊಟೈಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಮಡೋಮೊನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮೊಟೈಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪೈರೋಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅನೈಸೋಗ್ಯಾಮಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಸಿಮಿಲರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೋರ್ಸ್. ಇವುಗಳನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್, ದೇರ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್, and then mode of nutrition, pigments present, type of storage present, food storage metal, food ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದರ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆರ್ ಅಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ನೋಡೋಂಥದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗೋಣ. ಆದರೆ ಜನರಲಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಗೆ? ಶಲ್ ಐ ರಬ್ ದಿಸ್? ಎಸ್, ಮೇಜರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಆಲ್ಗೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ?
Yes, they are the major carbon fixers. ಓಕೆ 50%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ photosynthesis and it immediately restores the oxygen. And 70% ಲ್ಯಾಮಿನೇರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಗ್ಯಾಸಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, this is asked, okay, 2020 or I think 20 LN. So laminaria, porphyra and sargassum ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕೂಡ ಒಂದು. And out of that 70% are used as food preparations. Then they are producing the hydrocolloids, that is water holding capacity ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ agar is a nutrient medium for microbiological activity. Yes or no? And it is a medium which is used in the gel electrophoresis, right? ಹಾಗೆ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೀಡಿಯಮ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟಿಶ್ಯೂಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ algin, another hydrocolloid. Then it is used in what? algin ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆರಗಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೌನ್ ಆಲ್ಗೆ, ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಜೆಲ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಜೆಲಿಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ನೆನಪಿರಲಿ, ಜೆಲಿಡಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾಸಿಲೇರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಇದು ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕರ್ ಫುಡ್. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅವ್ರು ಕೆಲವು ಸಲ ಮಾಸ್ಕ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಏನಾರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ರೀಸ್ಟೋರ್ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕ್ಲೋರಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ನೇ, ಮತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಲ್ಲ. ಕನ್ಸ್ಯೂಮಬಲ್ಗೆ ಫುಡ್ ಆಗಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ವಾಕರ್ಸ್ಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಮತ್ತೇನಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸ್ನ? ಮೇಜರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸರ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಆಲ್ಗೆಯ ರೋಲ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ರೋಲ್ಸ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋಫೈಸಿ, ಫಿಯೋಫೈಸಿ, ಒಡೋಫೈಸಿ ಮುಗೀತು. ಜನರಲಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಇಷ್ಟೇ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನಾಳೆ ವಿತ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅದರ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ವಿತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ನ ನೋಡಿ ಬ್ರಯೋಫೈಟವನ್ನು ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಟೈಡೋಫೈಟ, ಜಿಮ್ನಾಸ್ಪರ್ಮ್ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗೀತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಮೇನಾಗಿ ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದು ರೀಸನ್ ಅದಕ್ಕೇ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನಾಳೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ರೀಸನ್ನು ಅದೇ. ಮೇಜರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇದ್ರ ಮೇಲೇ ಬಂದಿರೋದು. 2020 2 ಸಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, 2017 2018 ಆ್ಯಂಡ್ 16 ಒಂದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೇ, ಬರೀ ಆಲ್ಗೆ ಮೇಲೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಅವರೇಜ್ 7 to 8 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈ ಒಂದು 5 ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತು 21 ಬಿಟ್ಟು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಈಸಿ ಇದೆ. ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ 3.1 ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.